स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। संगरूर जिमनी चोण, लोक सभा की जिमनी चोण, ये जिमनी चोण नहीं है, ये एक मापदंड होएगा लोगों की मानसिकता परखण दे लई, समझण दे लई। ये जिमनी चोण कई पार्टियां दे वकार का सवाल बनी हुई है। ये जिमनी चोण तय करेगी कि जिहड़े लोगों ने कुछ समय पहला ही अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल करदे होए एक पार्टी नूं 92 विधायक जिता के एक वड्डी ताकत बख्शी सी कि वो भरोसा उदा ही कायम है। इस जिमनी चोण तय करेगी कि श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ा एक वड्डा दा बंदी सिंघां दी रिहाई ते या बंदी सिंघां दे मुद्दे ते खड़ा कीता है, वो दा कितना कुछ सही रहेगा। इस जिमनी चोण तय करेगी कांग्रेस दा वो सियासी बाण जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले दे नाम ते खेडिया जा रहा है। हालांकि सिद्धू मूसेवाले दे परिवार वालों लगातार अपील की जा रही है कि इस मुद्दे ते सियासत ना की जाए। इस जिमनी चोण तय करेगी बीजेपी दे उस भविख दा जिस ते उन्होंने पूरा भरोसा है कि कांग्रेस चों असीं बंदे लैके भाजपा के चोण निशान ते खड़े करके वोटां हासिल कर सकते हैं, जित हासिल कर सकते हैं। सो अपने आप दे विच इस जिमनी चोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो भी उदों जदों एक विधान सभा चोणां हाल ही दे विच होईयां होण ते वो उन्हां चोणां दे विच एक शानदार जित हासिल करके एक पार्टी 92 MLA लैके जदों सरकार बना लवे और कुछ ही महीनों बाद एक बाय इलैक्शन है जिसनों ये देखा जाता है कि एक सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी हो सकता है कि लोगों ने सरकार नूं किन्ने नंबर दिते ने, वो ये चोणां तय करन गया। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है। ना सिर्फ इस करके कि जिमनी चोण है बल्कि एक होर मुद्दा भी इहदे नाल जुड़िया होया, बंदी सिंघां दी रिहाई का मुद्दा जुड़िया होया, उस ते भी आपां डिटेल च गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने विरसा सिंह वलटोहा साहब, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, चेतन जोशी जी बुलार ने पंजाब बीजेपी के, रूबी गिल जी बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, राजकुमार जी बुलार ने आम आदमी पार्टी के, इंद्रपाल सिंह जी डायरैक्टर ओवरसीज श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का, क्योंकि जिहड़ी ये बाय इलैक्शन होने जा रही है इस दे लई कुछ ही समा बाकी रह गया, जिस करके चोण प्रचार सिखरां ते है। सारियां पार्टियां अपने वालों पूरा दमखम लगा रही ने, चोण प्रचार कर रही ने। सब तो पहला मैं शुरुआत आम आदमी पार्टी तो ही करना चाहूँगा, राजकुमार होरा तो करना चाहूँगा। राजकुमार जी, क्योंकि ये प्रीख्या की कड़ी सब तो वड्डी तुहाडी है, क्योंकि हाल ही दे विच तुसीं चोणां जित के आए हो, 92 MLA लोगों ने जिताए ने, किन्नी क वड्डी प्रीख्या की कड़ी है, चुनौती समझते हो, या तुहानूं लगदा है कि आ 3 महीनों का कार्यकाल जिहड़ा तुहाडा हैगा उस कार्यकाल नूं ध्यान दे विच रखदे होया लोग तुहाडे हक दे विच वोट पाणगे? सर देखो गल इदां है कि लोगों ने साडे ते विश्वास किया सीगा और सानू बंदे 92 विधायक सानू दिते ने, असीं पंजाब सरकार लैके आए हैं जी। और पंजाब दे विच साडे प्रति लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। लोगों को ये पता कि ये डेवलपमेंट करने वाली सरकार है, मतलब इन्हां ने डेवलपमेंट करनी है। जिहड़ा 70 साल च होया वो असीं 3 महीनों च करके दिखाया वा, वो तुहानू पता ही है। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2015 ਜਾਂ 14 ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि भाईवाल सरकार सी बीजेपी की। इन्होंने चाहिए रल के उस टाइम बंदी सिंह छुड़ाते, उस समय गल नहीं की। जो इलैक्शन आ जाते हैं इन्होंने बंदी सिंह याद आ जाते हैं। मैं चाहना कि चलो ठीक है उन्होंने सज़ा पूरी हुई ने, मैं चाहना उन्होंने छड्डिया जाए, पर अज क्यों जो इलैक्शन अज क्यों रौला पाते हैं, पहले क्यों नहीं याद आते? 10 साल ये अकाली दल बीजेपी सरकार रही है, इन्हां दी सरकार दे विच हुण इन्हां दी सरकार हैगी है। इन्हां दे जिहड़े भाजपा दे जिहड़े अपने जिहड़े गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्हां नूं रिक्वेस्ट करदे छुड़ा सकदे सीगे, उन्हां दे अधीन आंदे ने, ठीक है ये कर सकते सीगे, पर इन्होंने कीता नहीं। तुहानूं लगदा कि सिर्फ राजनीति की जा रही है, वोटां लैण दी? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति की जा रही है और साडी पार्टी के ऊपर एलीगेशन लगाए जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं वापस तुहाडे कोल आवांगा, एक एक करके सारे तो रिएक्शन ले लिए। चेतन जोशी होरों तो भी लेने, फिर विरसा सिंह वलटोहा साहब को जावांगे। जोशी साहब, नवां दा तुसीं खेडिया है, हाल ही दे विच कांग्रेस पार्टी चों तुहाडी पार्टी दे विच शामिल होए उम्मीदवार नूं तुसीं चोण मैदान दे विच उतारिया, अपनी पार्टी दे वर्करां ते भरोसा नहीं रहा तुहानूं उम्मीदवार भी नाल दे थोड़े गेस्ट जिहड़े बैठे ने उन्हां दी पार्टी चों लेना पिया? देखो जी, जब चले थे मंजिले जाने लोग मिल रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है। लोग साडी पार्टी चाह रहे ने, स्वागत है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ?
ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। मैं तो कई बार कहना होना, ये कौन है जो राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता दिखाते हैं। क्यों गलत इन्फॉर्मेशन ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਫਾਈਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਏਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਿय ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਕ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। देखो हरप्रीत साहब, तो पहले तो गल है कि जी तुसा गल की कि साड़ी बदकिस्मती है कि हर सिख गल भी करता है कि बंदी सिंह रिहा होने चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी कोर्ट ने भी कहता कि सानू किसी तरह का कोई इतराज नहीं, प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह दी भुल्लर दी रिहाई बारे संबंधित सरकार, मतलब दिल्ली दी सरकार, केजरीवाल सरकार जी फैसला लवे। हुण उस फाइल च की लिखिया आ जी कि कैदी प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दी जेल दे अंदर नेक चाल चलनी है, मतलब गुड कंडक्ट है, इन्हें पैरोल निजमाना कट्टी है, ਇਹਦੀ कोई शिकायत नहीं, ਇਹਦਾ केस रिहाईयोग है, अगले आदेशों ਲਈ आप जी दे पेश है। हुण आप जी कौन ने? आप जी हैगे ने केजरीवाल जी। 8 महीने हो गए आ फाइल ਜਿਹੜੀ केजरीवाल साहब की टेबल ते पई ते केजरीवाल साहब दस्तखत क्यों नहीं कर रहे कि जे मैं किते प्रोफैसर भुल्लर की रिहाई दे हुक्म करते ते मेरियां ते हिमाचल वालियां, मेरियां गुजरात वालियां वोटां जिहड़ियां ने बहु गिनती दियां वो विगड़ जाणियां। हुण केंद्र सरकार जिहड़ी है जिन्हें 550 साला अवतार गुरपुरब ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे उत्ते नोटिफिकेशन जारी की। नोटिफिकेशन जी जी कहंदे कि सरकारां दे हुक्म हुंदे ने, हुक्म जारी करके वो लागू नहीं कीते। 8 सिंह रिहा करने ते 9वें भाई बलवंत सिंह राजोआणा दी फांसी तो जिहड़ी सजा आ उम्र कैद विच तब्दील करन दी, ये क्यों भजे?
ਭੱਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਛੱਡਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ MP ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ AG ਪ੍ਰਾਰੀਵਲਾਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ DMK ਹੈ ਚਾਹੇ ਅੰਨਾ DMK ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹ AG ਪ੍ਰਾਰੀਵਲਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਮਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ 36 ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੌਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਮੁੰਡਿਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ।
ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਣਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓਗੇ ਜਾਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਉਭਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ,
5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕੁਰੁਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਦਾ ਬੇਗ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ 12 ਜਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਗਰੇ ਆ ਗਏ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਜਾ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਲੰਡਰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਲੰਡਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਲੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਬਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ। 2-2 25-25 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਉੱਥੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 25-25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 65 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। 30 35 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀ। ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣੋ, ਫਾਈਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵਾਰੰਟ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਸ਼ਟਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੈਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਪੈਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਈਡੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 15-10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਚਲੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 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 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਨਤਕ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜੇ 27 28 28 30 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਨ ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਪਰ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੋ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਜਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦਾਚਿਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਕਟਾ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਓ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਚੱਲ ਜਾਣ? ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਦਕ ਸਿਦਕ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੂਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੜੋ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਡੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹ में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत रास्ते दिखाने वाले लोग ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VIP ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੇਚੀਆਂ, 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੇਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੇਚੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵਮਨ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ MLA ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਧੀਆ ਨਾ ਪੀਓ ਜੀ, ਪਊਆ ਪੀਓ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ MLA ਦੇ ਕੰਮ 57 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ MLA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 376 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ MLA ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਮਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਤੇ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ BJP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ BJP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਏ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਹਾਥ ਕੰਗਣ ਫਾੜਦੀ ਆ, ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਰੋਜ਼ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ, ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਠਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਲਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ, ਸਰ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, MP ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੂ ਵਿਲ ਬੈਲ ਦਾ ਕੈਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਬੀਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਧੇ ਸਾਂਝੇ, ਸਾਡੇ ਭੰਗੜੇ ਸਾਂਝੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਝੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਂਝੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁੱਲਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।